ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। जिस देश का शासक वो व्यापारी हो जाए, उसकी जनता भिखारी हो जाती है। कांग्रेस आगू जगमीत सिंह बराड़ ने इस बयान के जरिए सियासतदानां दे कारोबारी होने ते कटाश कीता है। साडे खास प्रोग्राम डायरेक्ट विद दिनेश दे विच सरदार बराड़ ने इल्जाम लाया कि पंजाब दी माड़ी आर्थिक स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि सूबे दे सियासतदान कारोबारी बन गए ने। सरदार बराड़ दे निशाने ते खास तौर ते हाकम धिर दे आगू रहे, जबकि अकाली दल सरदार बराड़ दे इन्हां विचारां दे नाल इतफाक नहीं रखता। अकाली दल दे मुताबिक सियासतदानां दा कारोबारी होना किसी भी पक्ष तो गलत नहीं है। जिस देश का शासक वो व्यापारी हो जाए, उसकी जनता भिखारी हो जाती है। प्रकाश सिंह बादल का सारा परिवार वो सारे व्यापारी हैं, इसलिए आर्थिक अर्थव्यवस्था पंजाब की तहश नहश है। बिल्कुल पिता पुरखी धंधा जे आप जे ट्रांसपोर्ट की गल करिए तो आज़ादी तो पहलां दी है। दिल्ली लाहौर बसां उन्हां दियां उस वेले दियां चलदियां। जे खेतीबाड़ी का कारोबार है वो उस तो पहलां दा है। जे उन्होंने बकायदगी नाल होटल बनाया तो उहदा सुप्रीम कोर्ट तक केस गया तो सुप्रीम कोर्ट मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने केस हक च कीता, उस तो बाद उन्होंने होटल बनाया। मेरा ख्याल है किसी नूं आपत्ति नहीं होनी चाहिए इहो जिहियां गल्लां दी। जगमीत सिंह बराड़ ने ड्रग के मामले की जांच कर रहे ईडी अफसर की बदली नूं लैके भी सूबा सरकार ते सवाल खड़े कीते ने। सरदार बराड़ ने इल्जाम लाया कि एक ईमानदार अफसर की बदली करके सरकार कुछ लोगों नूं बचाउणा चाहुंदी सी, पर अकाली दल का तर्क है कि अफसरां दीयां बदलियां प्रशासनिक कार्रवाई का हिस्सा ने। पर्दाफाश सीबीआई इंक्वायरी रिफ्यूज कर दी प्रकाश सिंह जी बादल ने। कोर्ट मान गया था, सब कुछ हो गया, लेकिन इतनी बड़ी मैनिपुलेशंस हुई कि इन्होंने मैनेज करके जो सबसे ईमानदार एक ऑफिसर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के थे उनकी बदली करवा दी। ABC ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕੰਮੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਗਤਾਰ ਭੁੱਲਰ, ਸੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ कि इनका समझौता रहा है। ये पंजाब की राजनीति का एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र गरीब आवाम के साथ है। आवाज़े पंजाब जगमीत बराड़ दे इस खुलासे ने नवी बहस छेड़ी है। बकौल बराड़ 2004 ते 2009 दियां लोक सभा चोणां च उन्हां दी हार लई कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अकाली दल नाल मिली भुगत जिम्मेवार है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे खास प्रोग्राम डायरेक्ट विद दिनेश विच जगमीत बराड़ वल्लों कीते इस खुलासे तो बाद सियासत भखनी ज़ाहिर है ते पंजाब कांग्रेस मामलों के इंचार्ज शकील अहमद ने जगमीत बराड़ नूं नसीहत दी है कि वह मीडिया च जाण तो पहला पार्टी फोरम ते रखण तां बेहतर होवेगा। वो अकाल तख्त पे चढ़ जाएं जाकर के मेरे चुनाव में जगमीत सिंह बराड़ के हम इकट्ठे नहीं थे, अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह जी बादल और सुखबीर, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। देखिए, बहुत स्पष्ट और साफ कहना है कि पार्टी के अंदर अगर किसी को कुछ कहना है तो पार्टी के अंदर कहना चाहिए। मीडिया में पार्टी की अंदरूनी बातें कहने से पार्टी का नुकसान होता है और जगमीत बराड़ जी या और भी कोई दूसरे लीडर अगर पार्टी की अंदर की बातें मीडिया में कहते हैं तो वो पार्टी का नुकसान करते हैं। उधर कांग्रेस दे भखदे इस अंदरूनी कलेश च विरोधी पार्टियां भी आपो अपने हिसाब नाल चोबां ला रहीआं ने। वो किस किस्म दे हताश ने कांग्रेस तो वो आपदी सीनियर लीडरशिप नाल गल करना, पर मेरा ख्याल है कि यह जे बेबुनियाद जिहड़े दोष लाने ये ਇੰਨੇ ਕੱਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਸੀਐਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿਦ ਦਿਨੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਐਮ ਬਣਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ नहीं है। अब मेरे ज्योतिषी ने मुझे बताया, जिनको मैं मानता हूँ थोड़ा, वैसे मैं सिमरन में ज़्यादा यकीन रखता हूँ, चाहे चौपाई साहब है चाहे गुरु का नाम है, मुझे ये बात का कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात बहुत प्रबल होती जा रही है
कि तुम्हारा ये समय है कि यू मस्ट थ्रो योर हैट इन द रिंग। जगमीत बराड़ साहब की उम्र बहुत नहीं हुई है। जब आडवाणी जी अभी भी पीएम बनने के लिए बेचैन हो सकते हैं और रह सकते हैं, तो जगमीत बराड़ जी की तो उम्र उस हिसाब से बहुत नहीं है आडवाणी जी के मुकाबले में। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਦੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਇਆ, ਔਰ ਜੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰਲ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਪਨੇ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ। ਜੇ ਜਾਗਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਿੰਦਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਬਨਾਮ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰਾੜ ਬਨਾਮ ਕੈਪਟਨ 'ਚ ਉਲਝਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ। ਉਧਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖੂਬ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਸਲੇ ਦੀ ਬਿਸਾਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਹਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਅਤੀਤ ਬਹਾਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 2 ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਕਿਨੇ, ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿਨੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੌੜੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 9 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ मंजूरी लेती है। जिनकी देश की सरकार जिनकी है, पंजाब की सरकार जिनकी है, हरियाणा की सरकार जिनकी है, वो खामोश बैठे हुए हैं। उनको आगे बढ़ के दोनों राज्यों की सरकारों से बात करके उनको साथ बैठाल के दोनों राज्यों की जनता के हित में काम करना चाहिए। ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਮਤ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਲ ਖੈਰਖਵਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਅੰਨੀ ਦੌੜ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੱਥ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੀਆਈਟੀ ਨੂੰ 에ਅਰਬੇਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਐਸਪੀ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜੀਆਈਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀਆਈਟੀ ਜੋ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਬਕਾ ਐਸਪੀ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੱਲ ਵੀ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਪੀ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਰਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਕੁੱਕ ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਤੋਂ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ 2 ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਐਨਆਈਏ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਉਹ ਰਾਜ਼ ਉਗਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NIA ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। एक पासे NIA हर मुमकिन कोशिश कर रही है पठानकोट के दोषियों को बेनकाब करने के लिए, उधर पाकिस्तान में बनाई गई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी एतवार को भारत आ रही है। सूत्रों के मुताबिक 5 मैंबरों वाली JIT जांच के लिए सोमवार को पठानकोट और मंगलवार को दिल्ली आ सकती है। सूत्रों के हवाले तो यह भी खदशा जताया जा रहा है कि JIT इस हमले न जुड़े कुछ सवालों के जवाब लभण के लिए NIA के जरिए सलविंदर सिंह तो पुछगिछ करेगी, क्योंकि सलविंदर सिंह ही अजिहे गवाह ने जो सब तो पहला दहशतगर्दां के संपर्क में आए। अजिहे विच जांच और पुछगिछ का सिलसिला लंबे वेले तक जारी रह सकता है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਗੜੀਆਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਹਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਨੇ। ਬੇਵਕਤੇ ਪਏ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਝਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਸਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੜੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਤਕੀ ਦਾ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਜਮੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਰੇ ਦਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਲੈਤੀ ਜੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਠੇਕਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ DC ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਤਾ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੜੇਮਾਰ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਗਰਦੌਰੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦਾ 100% ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦੌਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਨੇਗੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਤੇਲੇ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਫਸਲ ਤੇ ਪਏ ਗੜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ, ਜੀ ਮੀਡੀਆ, ਸੰਗਰੂਰ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ KMV ਕਾਲਜ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਕੰਸਰਨ ਐਂਡ ਚੈਲੰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਕੰਸਰਨ ਐਂਡ ਚੈਲੰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 2 ਦਿਨੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। सबसे इम्पोर्टेंट जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये कहें कि तमाम मीडिया के लिए है वो है क्रेडिबिलिटी। लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में उसको मेंटेन करना, उसको रखना, और वो तभी हो पाएगा अगर मीडिया अपने जो स्टोरीज हैं, वो रिपोर्ट्स हैं, वो एविडेंस के साथ, फैक्ट्स के साथ वो रखे। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। आप जाते जाते हमारी बात सरकार या जो भी आप जिम्मेदार समझे उन तक पहुंचाएं कि यूथ रेडी है। अरे हमें काम बताओ और काम करना चाहते हैं। आप इंतजार क्यों कर रहे हैं कि सरकार आपके पास आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास आएगा? आप क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं? हम मिलकर एक मुहिम चलाएंगे और पंजाब से ड्रग्स को बाहर कर देंगे। आप लोग आप लोग पंजाब में या भारत में या कोई दूसरी कंट्री में आएंगे। तो ये यूथ के ऊपर है, आपके ऊपर है कि आप आगे आए और इस न सिर्फ नशा बल्कि जो तमाम मुद्दे हैं उनको खुद एड्रेस करें। इस मौके ते मौजूद KMV ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੋਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਜੌਨ ਬੈਟਿਲਨੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। So let us play our role. The governments, I am happy with this thing that at least जो education है उसको free कर दिया गया है स्कूलों में, लेकिन वो बच्चों को वहाँ तक पहुँचाने की बात है, और वो लोगों को जो काउंसलिंग की जरूरत है वो तो बेटा गवर्नमेंट नहीं करेगी ना, वो तो मेरा और आपका काम। I mean, these are young people problems, and as the globe is shrinking, Jody mentioned that this morning, I mentioned that yesterday, the globe is shrinking, your problems are so similar, and you'll find a way to communicate, not only overcome these barriers that separate each other here in India, but then with other young people in the world. Good luck. बाज़ वक़्त मुल्कों में 20 से 30% लोग इलिटरेट या नो एक्सेस टू एजुकेशन रहते हैं, और ये डेवलपिंग नेशंस में भी नहीं, इनके लिए नहीं, मैं डेवलप्ड नेशंस की भी बात कर रही हूँ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 2 ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਲਚਰਲ ਨਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਰਾਜੀਵ ਬਦਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਜਲੰਧਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੀਕਲੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਟਰ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਡੇਗਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਆਮ ਜਨ ਬੇਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ 5 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ 5 ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਵਕਤ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਕਤ 5 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਹੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਲਤ ਆਉਣ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਈਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਲਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੋਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਡੂੰਘੇ ਜਾ ਗਏ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 150 ਫੁੱਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 10-12 ਫੁੱਟ ਹਰ ਸਾਲ ਮੋਟਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਵੀ ਕਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਰਸ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਖੂਹ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਤਲਾਅ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਰਮਨ ਖੋਸਲਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।